Good evening, brothers and sisters. Welcome to the Wednesday evening devotion. The title of my message today is Heart Christians. Heart Christians. ஒரு ஜெபத்துடன் நாம் இந்த ஆராதனை ஆரம்பிப்போம். ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கிற எங்களுடைய நல்ல தகப்பனே அப்பா, இந்த அற்புதமான வேலைக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏன்னாப்பா, உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களுடைய நாவுக்காண்டவரே இனிமையாக இருக்கின்றன. உங்களுடைய வார்த்தைகள் கர்த்தாவே எங்களுடைய பெருமையை இடித்து நொறுக்கும் சம்மட்டியாக இருக்கின்றது. உம்முடைய வார்த்தைகள் கர்த்தாவே ஒரு இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமாக எங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவங்களை அறுத்து எரியக்கூடியதாக இருப்பதற்காக உம்மை துதிக்கின்றோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். இந்த வேளையிலே கர்த்தாவே அப்பா, எங்களுடைய இருதயம் உமக்கேற்ற இருதயமாக இருப்பதற்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவியை தாரும். உம்முடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இருதயத்தை தாரும். எங்களுடைய இருதயத்தின் கண்களை திறந்தருளும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். So today we are going to see about the heart Christians. Let's turn our Bibles to Revelation chapter 2 verses from 1 to 7. Revelation chapter 2 verses from 1 to 7. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2வது அதிகாரம் 1 to 7 வரை இருக்கக்கூடிய வசனங்கள். To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Let's pause it over there. Here, Jesus talks about the church in Ephesus, and he talks a lot of great qualities about them. They were hardworking, they were persevering, and they could not tolerate wicked people. They identified who were false, who were not apostles. They could identify who were wicked people. Brothers and sisters, இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது நிறைய விதமான தவறான உபதேசங்கள் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் போயிட்டு இருக்கு. போன வருஷம் 2020 அற்புதமான ஒரு அற்புதமான ஆண்டாக அமையும். கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளே நீங்கள் பாருங்கள், இந்த வருடம் அற்புதமாக இருக்கும். இப்படிலாம் வந்துச்சு. கடைசியில் பார்க்கும் பொழுது கொரோனா நிறைய பேருக்கு வேலை போச்சு, நிறைய பேர் செத்து போனாங்க. இந்த மாதிரியான நிறைய காரியங்கள் நடந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க, Trump is going to come back as the president of America அப்படின்னு சொன்னாங்க. கடைசியில் அது நடக்கல. இதுவே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருந்திருந்தாங்கன்னா இவங்களை கல்லால் அடித்து கொண்டு இருப்பாங்க. கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் அவங்க ஒரு விஷயத்தை தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லி அது நடக்கலை அப்படின்னா அவங்கள கல்லால் அடித்து கொள்வாங்க. But the sad part, disciples, is that we are getting confused. Instead of looking at the Word of God, instead of looking at what the Bible says, we are going here, we are going there, we are looking at this preacher, that preacher, instead of looking at the pure Word of God and seeing what the Bible says and getting our convictions from that, we look here, we look there, we look at different churches, we look at different preachings, teachings, and we deceive our own selves. It's time to stop doing that and start looking at the Word of God, brothers and sisters. இங்கே தேவன் சொல்கிறாரு, 4வது வசனத்தில் சொல்கிறாரு, Yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. இங்கே ஜீசஸ் சொல்கிறாரு, You have forsaken the love you had at first. ஆதி அன்பை நீங்கள் தொலைச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். Remember the time when you became disciples, how excited you were, no? You will look for the morning times to get up and spend some time with God. பஸ்ஸில் போகும்போது, ட்ரெயினில் போகும்போது பைபிள் படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். பக்கத்தில் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இருதயம் எப்படி இருக்குன்னா அவங்கள இன்வைட் பண்ணுவோம், அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவோம். We had a pure love for God, wanting to do anything for God. Nothing was hurting us. We wanted to give all the time. We wanted to confess our sins.
We didn't even want to leave a small thought to be there. If it was sinful, we wanted to talk about it and we wanted to repent from that. That's the kind of heart and attitude we had, brothers and sisters. The first love, that was amazing. நான் டிசைபிள் ஆகும் பொழுது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, எனக்கு காலையில் எந்திரிச்சு ப்ரே பண்ணுறது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். பஸ்ஸில் போகும்போது, ட்ரெயினில் போகும்போது எனக்கு வந்து பைபிள் படிக்கணும் அப்படின்றது அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது லன்ச் டைம் முடிஞ்ச பின்னால் எப்படா 5:30 மணி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி கிளாக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். 5:30 மணி ஆச்சா உடனே கிளம்புவோம், மினிஸ்ட்ரிக்கு போவோம், யாரையாவது இன்வைட் பண்ணுவோம், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸை பார்ப்போம், அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம், பைபிள் கற்றுப்போம், பைபிள் யாராவது சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா பக்கத்தில் உட்காந்து நோட்ஸ் எடுப்போம். ஹார்ட் எப்பவுமே அந்த விஷயத்தில் தான் லயிச்சு இருக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஒரு தடவை ஞாபகம் இருக்கு, பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கேன், அம்பத்தூர் எஸ்டேட்டில் பஸ் கிளம்பிருச்சு. திரும்பி பார்க்குறேன், ஒருத்தர் ரோட்லேருந்து பாவிகளை மனம் திரும்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னோடய எக்ஸைட்மெண்ட்டில் அப்படியே ஓடுற பஸ்லேருந்து குதித்து அவரை போய் பார்த்து அவரை கூப்பிட்டு போயிட்டு அவருக்கு சீஷத்துவம்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்து அவரை சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்டு வந்து, ஹார்ட் எப்பவுமே கடவுளுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது. யாராவது ரெபியூக் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தமாகவே இருக்காது. ஏன் ப்ரோ நான் மாறுறேன், தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ, நீங்கள் என்னை கரெக்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, அந்த மாதிரியான இருதயம் தான் இருந்தது. என் வீடு ஆவடியில் இருந்தது, நான் ஒர்க் பண்ணுற இடம் பாரிஸ் கார்னரில் இருந்தது, என் மினிஸ்ட்ரி டி நகரில் இருந்தது. வீட்டுக்கு நான் போகிறதுக்கு 11:30 ஆகிடும். போயிட்டு மினிஸ்ட்ரி முடித்து மற்றவங்களுக்கு பைபிள் சொல்லி கொடுத்து எதுவுமே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்காது. திருப்பி காலையில் எழுந்திரிச்சு ஜெபம் பண்ணி பைபிள் படித்து ஆஃபீஸ் போய் கடவுளுக்காக வேலை பார்க்குறது அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. அந்த லவ் ரொம்ப ஒரு பியூரான ஒரு லவ்வாக இருந்துச்சு. Sisters, think about yourself. You are so excited, right, when you became disciples. You are very, very joyful, happy. You are enjoying your life. Then over a period of time, we lost our first love. Small things started hurting us. இவர் என்கிட்ட இதை சொல்லிட்டாரு, அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க, எனக்கு பின்னால் வந்தவங்க எனக்கு முன்னால் போயிட்டாங்க, எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம இன்னொருத்தவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, நான் தான் ஆக்சுவலாக வந்து முன்னேறி இருக்கணும், நான் தான் வந்து இவங்களை லீட் பண்ணுவோம், அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்னை லீட் பண்ணுறாங்க. நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பதிலாக நான் முக்கியமே கிடையாது, அவங்க தான் முக்கியம், என்னை விட்டுட்டாங்க. We feel all these attitudes, thoughts, and we feel all these things and we lose our first love. Problem is, as the scripture says, if one part is honored, all the other parts rejoices with it. If one part suffers, all the other parts suffer with it. That is the kind of attitude we have to have as disciples, brothers and sisters. It is always about the advancement of the kingdom. It is always about how I can help the kingdom to grow, how I can play a role so that God's kingdom can grow. That should be our attitude. It's not about role, it's not about responsibility, it's not about the position that we get, but it's all about wanting God's kingdom to move forward and I'm going to play a role in that. அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லேருந்து கீழே விழுந்து போக மாட்டோம். ஜீசஸ் சொல்கிறாரு verse 5ல, consider how far you have fallen. Brothers and sisters, how far you have fallen. Think about it. It's time to get back the first love, brothers and sisters. And let's look at verse 6. It says, but you have this in your favor. You hate the practices of Nicolaitans, which I also hate. So Jesus says that the Ephesus church hated the practices of Nicolaitans. What was the practice of Nicolaitans? If you look at chapter 2 verses 14 and 15, it talks about this. Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. The teachings of Nicolaitans was like the teachings of Balaam. What was the teaching of Balaam? Who was Balaam? Balaam was supposed to be a prophet of God, supposed to be a Christian. And there was a guy called Balak who was a Moabite king. He wanted to defeat Israelites and he knew that he could not do it. அவனால பண்ண முடியாதுன்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த பலாக்னால அவனுடைய சொந்த பலத்தினால இஸ்ரவேல் மக்களை வெற்றி கொள்ள முடியாதுன்னு தெரியும்.
அதனால் பலாக்கை கூப்பிட்டு இஸ்ரவேல் மக்களை சபிக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தான். ஆனால் பலாக் சொன்னார், என்னால் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, நான் அவங்கள சபிக்க முடியாது. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நான் இன்னொரு வழியை கற்றுக் கொடுக்குறேன். என்ன பண்ணுங்க, மோபைட் பெண்கள், அழகான பெண்களாக அவங்கக்கிட்ட அனுப்புங்க. அனுப்பி அவங்கள விக்கிரக ஆராதனைக்கு கூப்பிடுங்க, அவங்கள விபச்சார பாவத்துக்கு கூப்பிடுங்க. ஸோ நேரடியாக சண்டை போட முடியாமல் பின் வழியாக வந்து ஷார்ட்கட்டில் வந்து இஸ்ரவேல் மக்கள் தோற்கும்படியாக இந்த பலாம் செய்தான். That was the teachings of Nicolaitans. Brothers and sisters, we have to watch out for such Balams in the church. Right? அவங்க உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க, நீங்கள் வந்து சர்ச்சுக்கு வராதீங்க, நீங்கள் பைபிள் படிக்காதீங்க, ப்ரே பண்ணாதீங்க, இந்த விஷயம்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, just 10 minutes, ஒரே ஒரு விஷயம், அப்படி போன் பார்க்க கூட வேண்டாம், இந்த ஒரு பாட்டு பார்க்குறதுனால என்ன தப்பாகிட போகுது, நம்ம போகலாம். அந்த மாதிரியாக பேசக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க. இதில் ஒரு விஷயமும் கிடையாது. போன் இதில் என்ன இருக்கு? ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட ஃப்ளர்ட் பண்ணுறது என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குது? ஃப்ளர்ட் பண்ணலாம், இதில் என்ன தப்பு இருக்குது? செக்ஸ் படம் பார்க்குறது தான் தப்பு, ஆர் மோசமான விஷயங்களில் ஈடுபடுறது தான், அந்த விபச்சாரிக்கிட்ட போகிறது தான் தப்பு. ஆனால் இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை தந்திரமாக தேவன்கிட்ட இருந்து விலக்கி கொண்டு போகக்கூடியவர்களாக அவங்க இருப்பாங்க. பலாம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சர்ச் ஃபெலோஷிப்பில் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட பேச மாட்டாங்க. ஆனால் இதனால் வந்து மொபைல்லேருந்து, ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ சிஸ்டர், உங்கள் பைபிள் ஸ்டடி எப்படி இருந்துச்சு, உங்கள் ப்ரேயர் எப்படி இருந்துச்சு, உங்களுக்கு என் பைபிள் ஸ்டடியை நான் அனுப்புகிறேன், இந்த மாதிரியாக ஆரம்பித்து வேறு வழியாக கொண்டு போகக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் அ ட்ரூ கிறிஸ்டியன், இஃப் யூ ஆர் அ டிசைபிள், யூ வில் ஐடென்டிஃபை ஹூ அ பலாம் இஸ். நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க, அவங்க என் தம்பி மாதிரி தான், அவங்க வந்து வேறு எண்ணத்தில் பண்ணல, நீங்கள் தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறீங்க, அப்படி போக மாட்டீங்க. யூ வில் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை திங்ஸ் குவிக்லி. Let's not get into the ways of Balaam, right? Let's get back to our first love, brothers and sisters. And my second point is, are you hot or are you lukewarm? Okay. Let's turn our Bibles to Revelation chapter 3, verses from 14 to 20. Revelation 3, verses from 14 to 20. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. God is saying, if you are lukewarm, God will spit you out. வெதுவெதுப்பாக இருந்தீங்கன்னா, அனலும் இல்லை குளிரும் இல்லை, வெதுவெதுப்பாக இருந்தீங்கன்னா தேவன் சொல்கிறாரு, அவர் உங்களை வாந்தி பண்ணி போடுவார். ஸோ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? நான் வெதுவெதுப்பாக இருக்கனா இல்லையா, நான் லூக்வாமா இல்லையா, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, there are few clues through which we can identify whether we are hot or lukewarm. If you're getting up late and not praying, you are lukewarm. ப்ரேயர் மட்டும் பண்ணுறீங்க, பைபிள் படிக்கல, பைபிள் மட்டும் படிக்கிறீங்க, ப்ரே பண்ணல, ஆஃபீஸ் போய்ட்றீங்க, lukewarm-ஆ இருக்கீங்க. நைட் டைம் திரும்பி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரே பண்ணுறீங்க, பைபிள் படிக்கிறீங்க, lukewarm-ஆ இருக்கீங்க. 5 நிமிஷம் ப்ரேயர், ரொம்ப சந்தோஷம், பா ப்ரே பண்ணிட்டேன், ரைட், lukewarm-ஆ இருக்கீங்க. மீட்டிங் மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க, மீட்டிங்ஸ்க்கு போகிறதில்ல, ரைட், மிட்வீக் மீட்டிங்ஸ் வர்றதில்ல, lukewarm-ஆ இருக்கேன். சண்டே மட்டும் வரும், சண்டே கிறிஸ்டியன், lukewarm.
வர்ச்சுவல் சர்வீஸ், இப்போதைக்கு நமக்கு வர்ச்சுவல் சர்வீஸ் இருக்கு. டான்னு 9:55 எந்திரிக்கிறது, 10 மணிக்கு வர்ச்சுவல் சர்வீஸ். 9:55 எந்திரிச்சு பல்லு கூட தேய்க்காம டீ போட்டுக்கிட்டே வர்ச்சுவல் சர்வீஸ் பார்க்குறது. லூக்வார்மா இருக்கீங்க. ஹாட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? முன்னாலே எழுந்திரிச்சு யூஸ்வலாக சண்டே சர்ச் சர்வீஸ்க்கு எப்படி போவீங்களோ அதே மாதிரி கிளம்பி ரெடியாகி 9:30க்கெலாம் முன்னால் வந்து உட்காந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பீங்க. ஹாட்டாக இருந்தீங்கன்னா. லூக்வார்மாக இருந்தீங்கன்னா 8:55. இல்லைனா அப்போ கூட வாட்ச் பண்ண மாட்டீங்க. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், வர்ச்சுவல் சர்வீஸ் தானே, அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். வர்ச்சுவல் சர்வீஸ், அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிலாம் போகவே வேண்டாம், வீட்லேயே உட்காந்துக்கலாம், ஜாலி. 11 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். ஹோல் டே என் கையில் தான். 2-3 படம் பார்க்கலாம், நல்லா தூங்கலாம், ஏந்திரிக்கலாம். செக் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் லூக்வார்மாக தான் இருக்கீங்க. ஜாபை விட மீட்டிங்ஸ் முக்கியமாக இருந்தனா ஹாட்டாக இருக்கீங்க. ஆனால் மீட்டிங்ஸை விட ஜாபு முக்கியம். ஜாபு தான் ரொம்ப முக்கியம். வேலை இல்லைனா என்ன பண்ண முடியும்? சண்டே கூட நான் வந்து மீட்டிங்ஸ்க்கு போயிடுவேன். இப்படி இருந்தீங்கன்னா லூக்வார்மாக தான் இருக்கீங்க. வர்ச்சுவல் சர்வீஸ் தானே, ஆஃபீஸில் உட்காந்து கூட பார்ப்பேன். லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. ரைட். ஒருத்தங்களை சர்ச்சுக்கு இன்வைட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, விசிட்டர்ஸ் கூட்டு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. ரைட். அண்ட் கன்ஃபஸ் பண்ணி வருஷ கணக்காச்சு, பேசுகிறதே இல்லை, லைஃப்பை பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது. அப்படி தவறி பேசினா கூட, ப்ரோ அவங்க எனக்கு ஹக் கொடுக்கவே இல்லை, அந்த சிஸ்டர் என்ன அப்படி பார்க்குறாங்க, இந்த சிஸ்டர் எனக்கு ஹக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இந்த பிரதர் வந்து என்னை வந்து இப்படி பார்த்துட்டு போகிறாரு, அந்த பக்கம் பார்த்தா இந்த பக்கம் போகிறாரு. நம்ம ஹார்ட்டை பற்றி பேசுறது இல்லை, அடுத்தவங்களை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கோம். ரைட். லூக்வார்மாக இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் அம்மா வீடு, லஞ்சுக்கு அம்மா வீடு, ஈவினிங் டைம் அம்மா வீடு, எல்லாத்துக்கும் அம்மா வீடு. லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. ஒரு சின்ன ஹாலிடே கிடைக்குது, உடனே ஊருக்கு போயிடணும். ஊருக்கு போய் தான் இருக்கணும். நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேமிலியை விட ஃபிசிக்கல் ஃபேமிலி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. சர்ச்சில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை, சர்ச்சுக்கே சொந்தமான ஒரு விஷயங்களை கொண்டு போயிட்டு ஃபேமிலி கிட்ட சொல்கிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட பேசுறது, கண்டிப்பாக லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. எங்கேயோ போயிட்டுருக்கீங்க கடவுளை விட்டு. கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கறதே இல்லை. டைத் கொடுத்தாலும் மிஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கறதில்ல. டைத் அப்படிங்கிற பேரில் 10% கொடுக்கறதில்ல, 4%, 5% என்ன இருக்கோ அது தூக்கி போடுறது. ரைட். லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போதெல்லாம் செம்மையாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறது. ஆனால் சண்டே சர்ச்சுக்கு வரும்போது மட்டும் ஏதோ ஒரு ஷர்ட்டு, ஒரு கிழிஞ்சு போன ஜீன்ஸு, பாத்ரூம் செப்பல் போட்டு சர்ச்சுக்கு வர்றது. அது எதை காட்டுது? கடவுளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, கடவுள் முக்கியம் கிடையாது, வேலை தான் முக்கியம். லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. ரைட். ஏன் நான் மட்டும் இதெல்லாம் பண்ணணும், ஏன் மற்றவங்களாம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, நான் மட்டும் எதுக்கு பண்ணணும், அவங்க பண்ணாங்களா, இவங்க பண்ணுறாங்களா, நான் மட்டும் எதுக்கு பண்ணணும், கம்பேர் பண்ணுறீங்க. லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. எவ்வளோ மினிமமாக பண்ண முடியும் அதை பண்ணுறீங்க. அந்த காலத்தில் நாங்களாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் தெரியுமா? ராஜா காலத்தில் சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம். பழைய விஷயங்களை பேசுறது இப்போ ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல. லூக்வார்மாக இருக்கீங்க. ஸோ brothers and sisters, let's not be lukewarm. God has called us not to be lukewarm. கடவுள் சொல்கிறாரு, நான் வெளியில் நின்று கதவை தட்டுறேன். எப்போ நீங்கள் லூக்வார்மாக ஆகுறீங்களோ கடவுள் வெளில போயிட்டார், தேவன் வெளியில் போயிட்டார். நீங்கள் லூக்வார்மாக இருந்தால் நீங்கள் கிறிஸ்டியன் கிடையாது. ஹாட்டாக இருந்தால் தான் நீங்கள் டிசைபிளாக இருக்கீங்க. ரைட். எங்கே இருக்கீங்க யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம ரைட், லாக்டவுன் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்குது. அநேகமாக அடுத்த மாதம் ஃபுல் லாக்டவுன் வரலாம். ரைட். சர்ச்சில் எல்லோரும் மீட் பண்ணும்போதே நம்ம லூக்வார்மாக இருக்கிறோன்னா, லாக்டவுன் டைமில் வெளியில் கூட போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி ஹார்ட்டாக இருக்க முடியும்? ஸோ brothers and sisters, time for us to think how we can be hot for God. One thing we cannot compromise is our quiet time. We need to have an awesome quiet time. How we can do that? Fix up with someone. And you can pray with many people throughout the day. Right? 5 minutes of praying with someone will help. Evening times you can pray with people. Call up different disciples, speak to them, encourage them. When you encourage them, you also will get encouraged. Talk good things about people. They will also talk back. You will be excited. The more you
talk about the word of God, வேதத்துல இருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, பைபிள் ஸ்டடியில் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, அதை நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரும் பொழுது அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும், உங்களுக்கும் அது பிரயோஜனமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். So brothers and sisters, time for us to be hard Christians. Let's not get deceived by all those false teachings and go away from God. Let's get back to the first love that we had for God, and let's not be going after the Nicolaitan teachings, right? Let's be careful about the Balaams who are there in the church. Be very careful about them and identify them. And the second thing, we have to be hot Christians and not lukewarm Christians. So let's decide to be fired up hot Christians for God. Amen. Let's finish this devotion with a word of prayer. Father, thank you very much, God. Lord, it's so amazing, Lord, that you are a God who is a consuming fire. Being with you, God, we get excited. Being with you, Father God, Lord, we will be hot. We will be zealous, Father. And we don't want to be lukewarm people. We don't want to be people, Father God, who are going after the world, doing different things, forgetting you, not being close with you. We don't want to be that way, Father. அப்பா, நாங்க ஒவ்வொரு விதத்திலும் உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக, அனலுள்ள கிறிஸ்தவர்களாக உங்களுக்காக வாழ விரும்புகிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, எங்களுக்கு உங்களுடைய ஆவியின் அனலை கொடுங்க, உங்ககிட்ட நெருக்கமாக இருக்கிறதுக்கு உதவி கொடுங்க கர்த்தாவே. உங்ககிட்ட மீண்டும் மீண்டுமாக வந்து உங்களுடைய வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே அடுத்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு உண்மையான சீஷர்களாக நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி கொடுங்க. இவனைத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.